تعظیم سے اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھ دے گا. سارے لوگ اللہ کی پنڈلی کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اس کا ذکر اللہ 29واں پارہ سیکنڈ نمبر کا سورہ قلم کی 42 نمبر 43 نمبر آیت میں ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. جس دن پیر کی پنڈلی اوپر کر دی جائے گی, اللہ عز و جل کے پیر کے سجدے کے لیے بلایا جائے گا. سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے, سب سجدے میں گر جائیں گے, لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو مسجد میں اللہ کا سجدہ, درگاہ میں پیران کا سجدہ. مسجد میں اللہ کا سجدہ, مسجد میں ولیٰ کا سجدہ, یہاں ان کا سجدہ ہوا وہ سجدہ, یہاں درختوں کا سجدہ ہوا مسجد میں اللہ کا سجدہ. کبھی درختوں کے سامنے جھکنے والے, کبھی انسانوں کے سامنے جھکنے والے, کبھی وہ سجدہ. ہرگز سجدہ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ. یا بے نمازی سجدہ نہیں کر پائیں گے. جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھنے والا سجدہ نہیں کر پائے گا. کبھی کبھار پڑھنے والا نہیں کر پائے گا. ریاکاری کے لیے روزہ پڑھنے والا سجدہ نہیں کر سکے گا. پڑھا تو بھی سستی سے پڑھنے والا, تو ایک کے لیے نمازی ہے, اللہ کا تو پیچھ پڑے, اتنا جلدی نماز کا ٹائم آ گیا. ارے دیکھتے دیکھتے کہتے رکعت پڑھنا ہوئی ہے, ابھی 8 رکعت بھیج نہیں گئے, گھنٹہ امام صاحب وہ کہتے رکعت تراویح پڑھا رہی تھی. بیان تو کرے ہمارے مصیبت سمجھ کو پڑھنے والا, دلچسپی سے اللہ کی عبادت نہیں کرنے والا, سستی سے عبادت کرنے والا. اللہ کیا وجہ؟ فویل للمصلین, ویل نامی جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو سستی سے نماز ادا کرتے ہیں, بیزارگی سے نماز کے لیے تمہاری زندگی کے اوقات میں وقت نکال کر آ رہی تو دلچسپی سے پڑھو جی. اللہ وحدہ لا شریک کی محبت ہے جی یہ نماز, محبت ہے یہ نماز. اللہ سے محبت کرنے آپ آ رہے وقت نکال کے تو سستی سے پڑھتی کیا؟ ادھر ادھر کھجالے کو, یہاں وہاں مچھرا مارنے کو, موبائل کا ٹنگ ٹنگ میسج آتے ہی نماز میں تو اٹھا ہوا تھا, کون کہا کہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یاد رکھو اللہ تعالی قیامت کے میدان میں تمہاری نمازوں کے نامہ اعمال کو جیسے چٹائی لپیٹتے ہیں نا, چادر لپیٹتے ہیں نا, ایسے چٹائی کی طرح لپیٹ کے تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. کوئی حیثیت نہیں رہے گی تمہارے نماز کے اللہ کے دربار میں. وہی نماز جو احسان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, وہ نماز جو احسان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اللہ عز و جل ایسی نماز کو بارگاہ الہی میں قبول کر کے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے. قیامت میں اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. احسان کے ساتھ پڑھو نماز. یہ احسان کیا ہے جی؟ احسان بولے تو کیا جی؟ حدیث جبرائیل اٹھاؤ, جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر سوال کرتے ہیں نبی سے, مل احسان یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے بتائیے. آپ نے بیان فرمایا کہ نماز تو ایسے پڑھ, نماز تو ایسے پڑھ کأنک ترا, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تكن تراه, اگر تجھے اللہ نظر نہیں آ رہا ہے, فإنه يراك, اتنا یقین رکھ لے, اتنا ایمان رکھ لے کہ وہ اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اسے بولتی احسان. احسان کے ساتھ جو نماز پڑھے گا نا, وہی نماز تیرے لیے آخرت میں کام آئے گی. کھجانے کو, ٹھگرنے کو, نماز میں انہیں یہاں کو کھڑیا, اس کا بھیجا پورا مارکیٹ میں, اس کا مائنڈ پورا بازار میں, اس کا دماغ پورا کھیتی باڑی میں, اس کے مائنڈ کی پوری ٹینشن بیوی بچہ میں. ارے برباد ہے جی ایسی نماز تمہاری. نماز کا پہلا حصہ, نماز کا پہلا حصہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کے حدیث میں, اگر فَإِن صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلُ كُلُّهُ, اگر تیری نماز کا حساب مکمل ہو گیا, اللہ باقی کا تمام حساب تیرا مکمل کر دے گا. اگر نماز کا حساب تیرا ادھورا ہو گیا, تیرا باقی کا سارا نامہ ہمارا ادھورا کر کے اللہ رکھ دے گا. اسی لیے نماز ہماری زندگی کا مین مقصد ہے جی. نماز پڑھے تو کامیاب جی, نماز نہیں پڑھے تو ایک نمبر کے منافق جی. ہمیں یہ میں نہیں کہتا, ہمارے نبی کہتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑے گی. بخاری مسلم کی حدیث. فجر نہیں پڑھ پائیں گے, عشاء نہیں پڑھ پائیں گے, مؤذن پکار کو بلاتا, الصلاۃ خیر من النوم, آبا تیری نیند سے بہتر نماز ہے, آبا اٹھ کا, آبا حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, نماز کی جانب کامیابی کی جانب. لیکن ہمیں رحمان کے بندے ہو کر بھی شیطان کے پلے بن کر سوئے پڑے
शैतान क्या करता, बुद्धि में 3 घंटा डालता, काना में पेशाब करता, पेशाब करके सुनाता थपक को, एक जाता रे, मौजन बोल रहा नमाज से बेहतर, नींद से बेहतर नमाज है। मैं शैतान तुझे बोल रहा हूं, वो नमाज से बेहतर तेरी नींद है। अब मौजन की सुनता, रहमान का ऐलान सुनता, क्या शैतान का ऐलान सुनता? बोल, रहमान तुझे ऐलान करके क्या बुला रहा, आओ कामयाबी की जानिब, आओ नमाज की जानिब, तुम्हारी नींद से बेहतर ये नमाज है, आओ कामयाबी की जानिब। रहमान का ऐलान एक तरफ, इधर शैतान तुम्हारे काना में पेशाब कर को क्या ऐलान कर रहा, नमाज से बेहतर नींद। अब हमें किसकी दावत पर लब्बैक बोल रही, शैतान की दावत पर लब्बैक बोल रही, रहमान की दावत पर लब्बैक बोले। हमें आए फजर को उठ के नींद की कुर्बानी दिए, नहीं मौलवी साहब गुस्ल वाजिब था। अरे तू एकलच के नौजवान है, तो सहाबा नौजवाना नहीं थे, सहाबा के औलाद पैदा नहीं हुए, सहाबा के बच्चे नहीं हुए, क्या उनके ऊपर गुस्ल नहीं था? अरे उनके जमाने में ना हाथ में घड़िया, ना मोबाइल में कोई अलार्म, ना वॉल क्लॉक, ना लाउड स्पीकर, ना करंट के बड़े बड़े एम्पलीफायर, क्या भी नहीं। तो भी सहाबा फजर की नमाज ऐसे पढ़ते थे जैसे हम जुमा पढ़ते हैं, जुमा भी हम ऐसा नहीं पढ़ते जैसे फजर में सहाबा आया करते थे। आज हमारे पास अलार्म रख ले को, घड़ियाल रख ले को, एक मस्जिद की अज़ान खत्म हुई तो दूसरी मस्जिद, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, तीसरी आधे घंटे तक अज़ान का सिलसिला हिस्सा चालू रहता। इन्हें कान में अंगले रख ले, भुइयां ठोस ले, सोना, लेकिन नहीं आता। अलार्म रख लेता, आराम बजता, उसे हाफ करता फिर सो जाता, उसे हाफ करता फिर सो जाता, भर 2 घंटे फिर सो जाता। मतलब क्या, तेरा ईमान ताजा नहीं, तेरा ईमान मजबूत नहीं, दुनिया का नशा, शैतान की फितरत तेरे ऊपर हावी है। अगर तेरा ईमान मजबूत होता, शैतान को लात मार को निकल कर आता। हदीस में क्या है मालूम, तुम्हारे नाक के ऊपरी हिस्से जहां नाक की गंदगी जमा रहती, वहां जाकर शैतान बैठता। और उसमें पढ़ो 3 बार नाक झाड़ो, जैसे हवा निकालते हैं ना नाक में से, वैसा नाक झटको और बिल्ला पढ़ो। फिर देखो तुम सोना भी चाहोगे, तुम्हारे ऊपर नींद का हल्का नहीं आएगा। ऐसा करो जी, फिर बाजू सलाम के ऊपर नाक में की पूरी गिलास निकाल को छींक डालेंगे तुम्हें, जरा हवा निकालो और बिल्ला पढ़ो 3 बार, तुम्हारी खूनों की नींद का हल्का निकल जाएगा। अच्छा, ये हुआ नमाज का हिसाब पहले। उसके बाद ज़कात नहीं अदा करने वाले, कबीरा गुनाह के मुर्तकिब। दुनिया में माल का नशा बहुत रहता हर आदमी को, मेरे पास माल, मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा, माल का नशा बहुत रहता हर इंसान को। जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते, अल्लाह सूरे तौबा की 34-35वीं आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में इसकी ज़कात नहीं देते, इनको बड़े दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम युक़मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह इनके सोने चांदी के तख्तियों को जहन्नम की आग में डुबाकर फ़तुक़्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह इनके मुंह को, पेट को, पीठ को तार रखेगा, कहेगा ये तुम्हारा खजाना है जिसे तुम जमा करके रखते थे, चखो, तुम्हारे खजाने का मजा चखो। अल्लाह क़यामत के दिन ज़कात नहीं देने वाले मानिईन ज़कात, चोरों को मुंह काला करके जलील कर देगा। अमानत में खियानत करने वाले, इनका उनका पंपा डुबाने वाले, माल हड़प करने वाले, दौलत निकालने वाले, प्रॉपर्टियां डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को प्रॉपर्टियां बेच को खाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अमानत में खियानत करेंगे। अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तुम अमानतें एक दूसरे की अदा किया करो, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, उनकी अमानतें उनके हवाले किया करो। अब जो लोग अमानतों को अदा नहीं करते, क़यामत के मैदान में घोड़े, ऊंट, गाय, बैल, बकरे इनके कांधों पर सवार रहेंगे। कितने साल? 50,000 साल तक वो जानवर इनके कांधे से नहीं उतरेंगे नीचे। फिर करेंगे क्या चीज? यहाँ बैठकर करेंगे क्या? वो जानवर अपने सींगों से, अपने पैर के खुरों से कुचलेंगे, उनको डालकर कुचलेंगे, उनको सर के
सींगों से मारेंगे, पैरों से कुचलेंगे। कब तक? 50,000 साल तक। नबी से पूछा गया कौन होंगे ये लोग? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अमानत में खयानत करने वाले, जानवरों में खयानत करने वाले, जानवर अपने कांधों पर लिए हाजिर होंगे, आएंगे ये नबी के पास। अल्लाह के नबी हमें बचा लीजिए। अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह का पैगाम जो पहुंचाना था सो मैं पहुंचा दिया, आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, जाओ यहां से। भगा देगा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के नबी इनको कहेंगे मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, अल्लाह है तुम्हारा हिसाब देने वाला, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचाएगा इनको। अल्लाह इनकी अमानत में खयानत करने के जुर्म से इनको उठाकर जहन्नम में डालेगा।